له من فسواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين
قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. سورة التبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزق بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا
فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين كلام لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي. HP-nya mana? Tempat cuci piring. Lida'in wa nuruhu dalilun liqalbi indah jahli wa hayrati ya rabbi matti'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fatahan wa ilman wa hikmatan anis bihi ya rabbi fil qabri wahsyati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa alin wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah, silakan dibuka Quran surah Al-Hadid. Kita menyambung kajian pertemuan lalu di hari Sabtu. Kita buka halaman 540. Gambaran Al-Quran tentang kehidupan dunia. Sini 540. Ini posenya habis. Ini. Baik, kita baca dulu Quran surah Al-Hadid ayat 20 hingga ayat 24. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتاكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antaramu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu.
Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah Dia Maha Kaya, Maha terpuji, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah hadirin dan hadirat jamaah i'tikaf Masjid Jami' Nurul Yaqin, bil khusus kita sampaikan doa kesehatan, afiat, tulul umur fi husnul amal untuk orang tua kita, guru kita Yahanda Buya Ghazali Musannif, jamaah pengurus DKM yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu, waffaqanallah wa iyyakum li mardatillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian pertemuan yang lalu, di pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita dan memberikan pemberitahuannya yang bersifat pasti. Allah infokan dengan firman-Nya, i'lamu. Al-ilmu, arti ilmu adalah pengetahuan yang bersifat pasti, bersumber dari yang pasti dan menghasilkan sesuatu yang pasti. Itulah ilmu, bukan nadhariyat, bukan teori-teori ya, ataupun dzunun, persepsi, interpretasi, bukan. Makna ilmu adalah al-yaqin. Maka setelah orang mendapatkan ilmu, buahnya adalah keyakinan, kepastian dengan apa yang dia pelajari atau ketahui. Itu buah dari mengkaji ilmu. Nah, maka Allah beritahukan i'lamu. Nah, ini. Ketika Allah beritahukan i'lamu, ketahui dengan pasti, ketahui dengan dasar ilmu ini, dan tambahkan keyakinanmu tentang informasi atau tentang pengetahuan yang aku sampaikan ini. Nah, ketika kita sudah pelajari ayat ini, kaji ayat ini, namun tidak bertambah yakin kita kepada apa yang Allah beritahukan tentang pengetahuan ini, maka berarti ilmu kita belum lagi bermanfaat. Itu buah dari ilmu. Ada sebuah ungkapan dalam sebuah riwayat, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ini sebuah warning. Siapa orang yang bertambah ilmunya, banyak ngaji, banyak berguru, ya, namun tidak bertambah bimbingannya, tidak bertambah yakinnya, maka buah dari dia mengkaji ilmu itu lam yazdad, tidak bertambah, minallahi, dari Allah, illa bu'dan, kecuali apa? Kecuali tambah jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang ada di tengah-tengah kita ini sekarang, ini masalah. Banyak kita di antara kita ini yang hadir bukan di majelis ilmu, tapi majelis teori, majelis interpretasi. Al-ilmu itu Quran,
Ilmu itu sumbernya adalah apa? Al-Quran. Nah, apa yang dipelajari di luar Quran ini bahagian dari funun, cabang yang bahagian dari seni. Karena mengekspresikan apa maklumat yang seorang dapatkan lalu ditulis menjadi sebuah buku, itu namanya hasil interpretasi. Hasil interpretasi. Iya, tapi sumbernya kan Al-Quran juga. Tetapi apa yang dia tulis dari maklumat yang dia, memori yang dia tangkap, dapatkan, ya, dari sekian bacaan, itu namanya apa? Interpretasi. Teori yang mesti diuji ulang di hadapan ilmu pasti. Ini supaya kita ngerti nih ya, bedanya orang mengkaji Al-Quran dengan selain Al-Quran. Kalau mengkaji selain Al-Quran, berarti namanya mengkaji interpretasi dari ekspresi penulis yang background dan tujuannya berbeda-beda. Kalau Al-Quran, ya, kita baca, kita renungkan, kita hayati, ini kita bahagian dari mempelajari ilmu pasti. Makanya di sini dibuka dengan i'lamu, ketahui dengan pasti. Semoga dengan belajar ilmu pasti menghasilkan apa? Yang pasti. Hal yang pasti, yaitu keyakinan yang bertambah kepada Allah. Nah, kalau keyakinan bertambah kepada Allah, akan tampak dalam sikap dan perbuatan kita. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Kira-kira jelas nih pembukaannya nih, ya. Ini kita kadang dalam seminggu, sebulan, setahun, durasi mempelajari ilmu pasti sedikit ketimbang mempelajari, membaca, menyimak interpretasi, ungkapan, ekspresi para penulis tentang apa yang dia pahami. Jadi setiap penulis berbeda-beda ekspresinya, karena berbeda-beda backgroundnya. Itu. Nah, ini biar saya angkat ini supaya kita ngerti dulu kedudukan ilmu yang pasti. Banyak dalam Al-Quran berapa kali Allah sebutkan tentang i'lam, i'lamu, i'lam, i'lamu, in kuntum ta'lamun, in kuntum ta'lamun, in kuntum ta'lamun. Nah, ini perlu menjadi sebuah kaidah buat kita. Pentingnya mempelajari ilmu pasti. Yang lain-lain itu namanya bukan ilmu, itu fun, ekspresi budaya, seni menulis, seni mengungkapkan pendapat, seni berekspresi. Kalau ilmu ini Al-Quran, yang lain namanya funun. Nah, ketahuilah pasti annama, bahwa sungguh pasti batasannya. Jadi kalau dalam Al-Quran ada kata innama, annama, itu maknanya sungguh pasti. Kata atau huruf yang punya arti al-hasr, membatasi. Apa? Membatasi. Ini hanya ini. Annama hanya ini. Nah, seperti itu. Artinya annamal hayatud dunya, bahwa sungguh pastinya hanya inilah isi dari kehidupan dunia. Apa isinya? Laibun, permainan. Tahu kan arti permainan? Coba satu orang buka di kamus besar bahasa Indonesia definisi permainan. Kesibukan yang menguras waktu, mengambil tenaga, pikiran, ya, dan ada waktu bermula, ada waktu berakhir. Itu namanya permainan. Buka KBBI, arti permainan. Aktivitas. Permainan adalah aktivitas mental atau fisik yang dilakukan dengan kesenangan, dengan aturan yang jelas dan batas waktu serta tempat tertentu.
batas waktu tempat tertentu. Itu arti permainan tuh. Ya ini biar kita pulang dari sini ngaji berdapat ilmu nih. Itu arti permainan. Permainan. Jadi dunia ini usia 60, 70, 80 isinya apa? Isinya apa? Permainan. Permainan yang dilakukan dengan senang hati. Senang hati. Ada orang main hatinya senang. Apa main ya? Main apa ya? Main game, main apa? Itu anak-anak tuh sekarang. Kalau lagi main game, Allahu Akbar. Ya. Udah lupa yang lain, dipanggil nggak dengar, diajak ngomong aja selalu iya, gitu. Itu gambar apa? Laibun. Allahu Akbar. Ya, karena saya berpikir tuh anak-anak saya nih dikasih jatah main HP dalam sepekan cuma 2 hari libur aja. Itu pun 1 hari 6 jam. Itu kalau udah ketika bermain, Allahu Akbar. Lupa udah. Habis main lupa. Saya berpikir gimana anak-anak yang tiap hari main HP tanpa jam. Konsennya terganggu, fokusnya terganggu. Tuh. Itu padahal seminggu 2 hari. Itu pun pakai jam. Jadi kalau jamnya habis, mati tuh HP-nya, otomatis kita matiin. Tuh. Laibun itu permainan, ya. Jadi itu dunia. Pulang apa? Aktivitas yang Aktivitas dulu sudah hafal. Aktivitasnya menyenangkan dengan aturan tertentu. Dengan aturan tertentu Dan batasan tertentu. dan batas waktu tertentu. Itu yang pertama dari kehidupan dunia. Yang kedua, lahun. Apa lahun itu? Senda gurauan. Coba buka definisinya senda gurau itu apa? Nah, bismillah. Senda gurau adalah permainan kata atau lelucon untuk bercanda, berkelakar atau berseloroh yang bertujuan untuk bersenang-senang atau mencairkan suasana. Isinya candaan, ya, hal-hal yang tidak ada manfaat demi mencairkan suasana. Tuh, kehidupan dunia. Ini bukan sehari 2 hari, kehidupan dunia. Isinya yang kedua apa? Apa yang kedua? Senda gurau. Dalam bahasa Arab, kathirul i'rad, yang buahnya itu efeknya banyak berpaling dan melupakan hal-hal penting. Jadi kesibukan yang non priority yang bisa melalaikan orang dari hal yang priority. Itulah dunia itu. Isinya itu. Coba kita renungkan jamaah sama-sama. Banyak nggak sekarang waktu kita habis dengan sesuatu yang skalanya tidak prioritas? Banyak nggak? Banyak. Hah? Maaf nih, ini kan kita baru mulai hari ini tadi. Kita mulai hari pagi dengan subuh berjamaah, dengan qobliyah subuh. Sebagian dari kita alhamdulillah mungkin ada yang menjaga sholat di akhir malam, ya. Jam 3 udah bangun, udah bersujud, alhamdulillah. Kita mulai itu buka hari dan itu. Baik. Kita coba mundur kemarin. Sebelum Anda tidur, sebelum kita tidur di hari Ahad kemarin, mulai bangun tidur sampai tidur, coba 20 sekian jam itu, 20 sekian jam habis buat apa coba? Coba bayangin kemarin sehari. Ada apa kemarin? Ada apa? Ahad. Hari Minggu ya? Ada Ahad. Nah kemarin kita buka hari berdebuk-debuk, ya kan? Nyari kunci mobil, bener gak? Kunci mobil, kita pergi pengajian, Cimanggis, ya kan? Naik motor gitu. Nyari kunci mobil, gak ketemu. Udah mau subuh nih, akhirnya Roy naik motor, naik mundur. Ya, akhirnya Najmi, Robi semua, gak ketemu kunci motor, kunci mobil. Udah mau jalan, baru ketemu, ya kan? Udah, naik mobil yang ada aja, mobil saya, jalan. Tuh lihat, tuh lihat. Isi ngaji, tuh dari mulai bangun tidur sampai jam 7 ngaji. Habis itu kemana? Kemana? Pulang ngaji kemana? Istirahat. Istirahat. Oh. Ngapa istirahat? Tidur main HP. Tidur main HP. Oh pergi lagi urusin mobil yang lagi servis. Tuh lihat coba tuh. Kesibukan kita. Saya ke Kuitang, ya kan? Habis dari Kuitang ada lagi kondangan. Tuh. Itu kita itu juga itu. Sampai tadi malam tidur
Semalam tidur saya jam 12 kurang seperempat, ya. Apa kita isi itu semua? Itu insya Allah, jangan Anda, saya banyak hal-hal yang non priority dengan waktu itu terbuang dengan hal yang tidak prioritas. Subhanallah, ini manusia ini lahun, kesibukannya melalaikan dari hal yang prioritas. Itu namanya lahun, senda gurau, ya, candaan yang memalingkan orang, melalaikan orang dari hal yang prioritas. Apa yang prioritas kita? Coba, kira-kira jamaah udah pada paham belum skala prioritas itu apa? Al-Quran beritahukan, ilmu lagi tuh, ilmu Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Skala prioritas hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Apa itu beribadah? Mengabdikan diri, menghambakan diri. Tuh. Ibadah bukan hanya dengan ritual, sholat, baca Quran, zikiran, sujud, ruku. Itu bukan hanya itu ibadah. Itu bagian juzuk daripada aplikasi penghambaan diri pada Allah Ta'ala. Kalau kita mau lihat aplikasi dari skala prioritas pengabdian diri pada Allah, Allah selalu ulang-ulang dalam Al-Quran, uzkurullaha dzikran katsira. Ingat pada Allah dengan banyak ingatnya. Ini lihat nih. Terus sehari kemarin kira-kira banyakkan ingatnya apa enggaknya? Kalau enggak, berarti usia kita digerogoti oleh lahwun itu. Zikir waktu bukan nyebut ya, semua hatta urusan pribadi, bahkan hubungan intim bersama istri yang halal bagi kita tentunya, semua pengabdian pada Allah Ta'ala. Bukan hanya memenuhi hasrat biologis, makan, minum, bermacam aktivitas kondangan, semua dalam rangka punya kesadaran, punya al-wa'yu namanya. Ini sekarang manusia ini banyak al-wa'yah, nggak punya kesadaran. Dia punya kesadaran bahwa ini semua bentuk pengabdian, aku serahkan pada Allah, semoga Allah menerimanya. Itu namanya pengabdian. Tuh. Ini dunia isinya banyak lahun yang bisa melalaikan kita, mengabaikan kita, memalingkan kita dari skala prioritas tadi, yaitu illa liya'budun. Coba buka di kamus bahasa Indonesia, apa arti pengabdian atau penghambaan? Coba definisinya biar kita ngerti, orang Indonesia biar ngerti definisi bahasa Indonesia. Belum lagi bahasa Arab, bahasa Quran. Coba apa tuh pengabdian atau penghambaan? Apa tuh definisinya? Tuh, itu isi dunia yang kedua ya. Sambil menunggu. Yang ketiga, zinatun, perhiasan. Terus ya? Pengabdian adalah perbuatan, proses atau cara mengabdikan diri, yaitu penghambaan diri, kepatuhan dan kesetiaan terhadap sesuatu. Patuh, setia, ada prosesnya tuh. Patuh, setia, setia, loyal. Loyalitas kita buat siapa kita berikan? Buat selain Allah apa buat Allah? Kalau buat Allah berarti kita ya'budun, abdun lillah. Kalau buat selain manusia dan Allah berarti abdun li ghairillah. Sekarang kita boleh nggak menjadi penghamba selain Allah Ta'ala? Oh iya, saya hanya hamba Allah, saya sadar kok saya hamba Allah. Iya, tapi mana aplikasinya? Bukti ucapanmu mana bahwa kau seorang hamba Allah? Prioritas, loyalitasnya kepada apa dan siapa kita berikan, itu tampaklah seorang yang benar-benar mengabdi kepada siapa dan apa. Bapak sekalian, tadi saya bilang ya, tadi gambaran ilmu tadi di prolog saya buka masalah ilmu. Ilmu itu hanya Quran. Selain Al-Quran namanya teori, funun, itu ungkapan seni. Nah sekarang loyalitas kepada Al-Quran tuh sudah kita berikan belum? Kalau kita selama sepekan, sebulan, setahun, durasi kita, interaksi kita dengan Al-Quran sedikit, muncul pertanyaan,
Kita ini hambanya siapa? Menghambakan diri pada apa? Pada Quran apa selain Quran? Itu gambaran dari namanya pengabdian. Baik, berikutnya kehidupan dunia adalah zinatun, perhiasan. Namanya zina, perhiasan itu semu, mudah luntur, ada waktunya, nggak bertahan lama. Itu namanya zina, perhiasan. Nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi dari perhiasan, itu nggak ada. Itulah isi kehidupan dunia. Semuanya perhiasan, pangkat, kedudukan, kehormatan, semua bagian apa? Bagian apa? Perhiasan. Zina, perhiasan. Jadi jangan kira itu kekal, nggak ada. Nggak ada. Dan dunia ini semua zina secara umum, global. Dunia ini adalah perhiasan. Perhiasan. Dan ada masanya kita akan sampai pada titik jenuh di hadapan perhiasan. Nggak ada yang kekal, nggak ada yang awet. Itulah gambaran perhiasan. Apalagi tafakhur, isinya bangga-bangga di antara kita. Apa aja jadi kebanggaan. Orang tua jadi kebanggaan, nasab jadi kebanggaan, anak jadi kebanggaan. Apalagi bahkan majelis ilmu jadi kebanggaan katanya. Ya, sekolah jadi kebanggaan, jabatan jadi kebanggaan. Isinya dunia itu tafakhur. Tafakhur. Kecuali orang yang mau memilih menjauh dari tafakhur itu. Kenapa? Karena dia tahu kehidupan buat orang beriman di akhirat. Jangan heran Pak, sekarang banyak kiai-kiai, ya, banyak orang soleh itu malah udah nggak mau kumpul dengan orang, nggak mau kumpul dengan orang. Itu Bang, Banten, Kiai Munfasir, sekarang paling susah ditemui orang. Udah dikit sekali interaksinya ketemu sama orang. Anak-anaknya dia lebih milih menyendiri. Bayangin jelas, masak berasnya dari sawah yang dia tanam sendiri. Bumbu-bumbuan sendiri, ikan sendiri, lauk sendiri. Ini kemarin ada seorang profesor, Dr. Husnul Yakin. Siapa namanya? Profesor Dr. Husnul Yakin. Saya di dunia maya itu ada. Beliau ini ahli genetika, ahli pengaruh segala sesuatu terhadap genetika, bahkan terhadap DNA. Bahkan terhadap DNA. Dari mana? Pengaruh dari segala apa yang masuk ke tubuh. Segala apa yang masuk ke tubuh itu mempengaruhi genetika seseorang. Bukan hanya perilaku. Bukan hanya perilaku. Khususnya paling utamanya makanan. 80% pengaruh karakter dan genetika seseorang itu dari asupan. Allahu Akbar. Pak, kalau ikut begini nih, udah dah, nggak berani makan kita. Beliau tuh Pak menyebutkan tuh, makanan yang diberikan untuk hewan yang jadi konsumsi orang-orang, apa? Ayam, ya, yang paling banyak nih, ayam, ikan. Ayam, ikan. Itu isinya, peletnya tuh makanan ayam, purnya makanan ikan, itu mayoritas isinya adalah bahan-bahan kimia untuk menumbuh kembang dengan cepat, yang itu berbahaya buat tubuh manusia. Dimakan ayam, dimakan ikan, ikannya dimakan kita. Coba. Ikan dimakan kita, ayamnya dimakan kita. Maka kata beliau masih info, sekarang sebenarnya yang paling aman adalah ikan lautan, terlepas nanti formalin. Tapi kalau yang utuhnya nih, yang utuhnya ikan, khususnya ikan-ikan dalam, polusinya lebih sedikit. Tuh, ikan dalam. Nanti kalau naik ke kapal lagi tuh. Naik kapal ada formalin kan. Tapi ikan itu tumbuh, dagingnya semua itu dari barang-barang yang masih aman untuk genetika kita, untuk karakter kita. Tapi kalau beli ikan di pasar, ikan darat, lele, nila, emas, apa lagi?
gurame, ya, itu semua sudah tercemar. Ayam jangan ditanya, itu yang biangnya paling tercemar, itu ayam potong. Gimana Pak? Ya, telur masih rada aman karena prosesnya panjang. Jadi telur tuh, plus masih ada pengamannya. Tuh, lihat tuh, kalau makanan nih. Benar-benar ini kalau kita makan. Belum lagi Pak, kalau lele, contohnya nih, lele ya. Hah? Iya, yang datangnya dari arah sebelah Cisauk, Tangerang sono, notabene itu makanannya limbahnya babi, termasuk bangkai babi dibuang situ. Atasnya babi, bawahnya lele. Masalah di pasar kita nggak tahu dari mana datangnya kan. Nah ujung-ujungnya nih nanti bab ketahanan pangan. Belum lagi PR besar apa nih? Sekarang mayoritas pengelola makanan pokok yaitu sawah dan padi orang yang udah tua-tua. Anak muda udah hampir nggak mau ngelola sawah. Kenapa? Karena kecil penghasilannya. Gimana? Itu mana? Itu model tadi kayak memfasir tuh. Itu model yang orang yang sangat warok, nggak berani makan di sembarangan, nanam sendiri. Maka jangan heran begitu angkat tangan Allah ijabahkan. Kan pernah di hadis tuh. Di situ ada riwayat orang yang angkat tangan ngeluh sama Allah, minta, tapi kata dia apa? Makanannya, asupannya haram. Baju dipakai berdoa haram. Daging yang tumbuh dari barang yang haram. Bagaimana mau dijawab doanya? Kita sekarang sembarangan makan. Belum lagi online. Tuh, yang namanya GrabFood, GoFood, Cfood, apa semua tuh. Kita nggak tahu siapa yang masak di mana, apa isinya, bagaimana masaknya, campurannya. Sekarang jadi gaya hidup orang. Dulu kan kalau di pesantren, yang namanya makan di warung itu pelanggaran. Sekarang biasa. Jajan dulu tuh di pondok, coba tanya yang pernah pondok. Santri itu di antara larangan makan di pasar, gitu ya, makan di pasar. Nah sekarang pasarnya dibikin indah, bukan kayak pasar lagi, mall namanya. Itu gaya hidup kita. Makan di rumah nggak mau, masak males. Maka coba lihat tuh, Anda perhatiin deh, orang-orang yang masih menjaga itu lain mulutnya, lain doanya. Tuh, Ustaz Hussein, Habib Umar, lihat tuh. Itu contoh orang yang nggak mau makan di sembarang tempat. Pak, maaf, kalau pergi jalan sama Ustaz Hussein, susah berhenti. Untuk apa? Untuk jajan. Yang ada, kalau kita mau makan jajan, berhenti. Beliau bawa makan di rumah. Beliau milih duduk di mobil, baca Quran, baca zikir, kita setelah makan. Anak udah dibawain makan dari rumah. Tuh, begitu. Jaga asupan. Allahu Akbar. Penting ini. Ya. Inilah kehidupan dunia gambaran ini. Ya, tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Ya, saling berlomba-lomba, banyakin urusan harta, kedudukan, jamaah, murid, ya. Dan urusan anak-anak, anak murid lah, anak sendirilah, banyakin semua. Itu kehidupannya isinya cuma 5. Di penghujung ayat, di tengahnya Allah kasih tahu nih, gambarnya seperti apa? Seperti tanah yang kering kerontang, kena air hujan, bikin kagum para petani. Ya, tumbuh-tumbuhannya hijau, habis hijau menguning, habis menguning menjadi apa? Menjadi kayu bakar, hancur jadi debu. Dan kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia menipu. Kecuali apa? Kesenangan menipu. Kecuali apa? Kesenangan yang menipu. Dengar Allah nih. Ayo coba Fauzan dengarkan kata Allah nih. Kehidupan dunia kesenangan yang menipu. Bapak, saya baru baca artikel tadi malam nih.
Di Turki ada sebuah masjid usianya 400 tahun lebih di Turki. Ini masjid punya nama aneh. Bukan Nurul Yakin, bukan Al Hidayah, bukan apa namanya apa, Pak? Ya, namanya seharga buah anggur. Ya, seharga buah anggur. Nah, itu gimana dulu itu masjid yang makmur dan ibadah usianya 400 tahun lebih. Ceritanya ada pasangan suami istri dan anak keluarga lah. Orang punya, orang kaya. Ceritanya si suami ini beli anggur 2 kilo lebih, ya kan? Kemudian dibawa pulang ke rumah buat makan bersama-sama. Dia pergi ke tempat kerjaannya, dia pulang udah habis tuh anggur. Paling anggur dia seneng banget dan pengen dia makan bareng-bareng. Nih si bapak ini nih. Begitu pulang ke rumah, anggur udah nggak ada. Ditanya sama istri, dimakan semua sama anak-anak. Terus saya nggak disisain, kagak. Apa kenapa? Lupa, saking enak makan anggur. Lihat, lupa sama suami yang beli anggur, saking enak anggurnya. Dengerin nih, si suami kecewa. Suami kecewa. Lalu dia pergi membeli tanah seukuran bangun masjid. Lalu uang yang dia punya dipanggil seorang kontraktor dan saksi apa semua, dia bangun untuk uangnya buat bangun masjid, ya. Kemudian dia wakafin. Ya, ini uangnya ini dibeliin, wakafin tanahnya, dibangun masjid. Ya, apa dia bilang? Orang yang punya tanah pun kaget. Kok teman-teman beli kaget-kaget gini, cepat-cepat menjadi. Dia bilang, saya Allah kasih rezeki, ya, kemudian saya belikan anggur, anak istri saya nggak ada yang ingat sama saya. Anak istri nggak ada yang ingat sama saya. Lalu ini saya masih hidup, cuma pergi doang, pekerjaan pulang udah nggak ada semua. Lalu bagaimana kalau nanti saya meninggal dunia? Saya pesimis, anak istri saya bakal ingat bersedekah buat saya. Jadi sekarang saya punya uang, saya sedekahin fisabilillah buat harapan tabungan buat saya saat anak istri udah gak ingat sama saya. Lihat tuh. Ya kan? Assalamualaikum. Bapak udah punya apa kira-kira? Coba pikirin nih, udah punya apa yang nanti bapak meninggal dunia, ketika anak istri lupa sama bapak, nggak perlu lagi anak bini kirim Fatihah. Apa nih? Ya, istri mungkin masih cakep kawin lagi sama orang, anak udah pada sibuk, kita udah aman, udah punya sesuatu yang mengalir pahalanya, sekalipun orang nggak kirim doa buat kita. Kan gitu, kan sudah diceritain tuh kan? Nanti gambarnya gimana? Ada orang yang berebut ketika orang doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ada orang tenang-tenang aja. Ente ngapain gak berebut sama orang? Mau ngapain berebut? Anda punya kiriman udah tiap hari. Udah punya kiriman. Kalau bahasa ilmunya para ulama namanya arja amal. Amal yang jadi tumpuan buat kita hidup di negeri akhirat. Mulai saat masuk liang kubur, orang di dunia ninggalin kita. Ayo, itu coba pikirin. Udah punya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah punya apa kira-kira? Bang Bohai? Udah punya apa Bohai? Ya kan? Udah punya? Nah, kalau belum siapin apa kira-kira? Tuh. Walaupun semen 1 sak, taruh. Niat buat ini. Tuh. Ya kan? Begitu. Allahu Akbar. Ini gambar kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Berikutnya sabiqu ila maghfirah. Kok di sini kok pesan ayat bunyinya lomba-lomba ya? Sabiqu. Iya. Apa? Berlomba-lomba. Bapak kira-kira paham nggak arti perlombaan? Berlomba itu kan memperebutkan sesuatu dengan banyaknya pesaing kan? Betul nggak? Betul nggak? Coba buka kamusnya. Ya. Nama perlombaan kan apa? Merebut sesuatu yang kita inginkan dengan adanya pesaing yang lain. Jadi semua orang itu sama.
nggak mau kalah dari kata-kata sibak, siapa yang paling dulu dia yang dapat, yang paling dulu dia yang dapat, itulah perlombaan. Betul nggak? Coba Abah. Perlombaan adalah kegiatan menentukan pemenang dengan cara mengadu kecepatan, keterampilan atau ketangkasan di antara para peserta. Kecepatan, keterampilan, ketangkasan. Nah, di sini Allah bilang bagaimana? Ayo berlomba-lomba, adu kecepatan, adu ketangkasan, adu keterampilan untuk urusan cari ampunan dan surga. Allahu Akbar. Kenapa sih kudu berlomba-lomba? Bahkan berlomba dengan nafsu kita, berlomba dengan nafsu kita. Nafsu bilang entar, bangun malam entar, sedekah entar, ngaji entar, nolong orang entar. Kata si nafsu. Ini musabaqah di sini antara dirimu dengan nafsumu. Ayo, duluan adu kecepatan, ketangkasan, keterampilan sama nafsu. Belum lagi sama orang lain. Ini aduannya sama nafsu sendiri. Karena nafsu itu punya karakter ammaratun bisu. Ngajaknya yang jelek-jelek mulu nafsu kita ini. Udah niat mau wakafin suatu, nafsu bilang jangan dong. Ntar lu gak punya apa-apa. Tuh, goyang kita. Kalah sama si nafsu. Mau berbagi, mau ngaji, ntar dulu. Azan awal udah bunyi, mau bangun nih. Siapa tadi tukang azan namanya? Miftah ya? Satpam. Ya, Miftah namanya. Udah azan nih. Ntar dulu, ini mah suara Miftah, baru azan pertama ini berarti. Pak Saipul belum berbunyi, ya kan? Pak Saipul bunyi, udah azan subuh nih. Ketinggalan tuh tahajudnya. Ntar dulu, Pepet belum baca tasbih. Udah gak? Ntar dulu, ya kan? Baru subhanallah bihamdi, ya. Oh udah ya hayya ya qayyum, baru ya hayya qayyum. Bentar dulu, HP belum rapi tonton. Tuh coba tuh. Allahu Akbar. Sabiqu. Masalahnya berlomba-lomba untuk satu yang ingin dicapai, yang ingin diraih, yang itu belum tentu kita dapat. Apa itu? Ampunan dan surga. Ada nggak orang yang berani jamin? Anda udah punya ampunan banyak dari Allah Taala, tenang aja. Surga udah ada jaminan. Anda turunan kiai, Anda turunan Habib, nggak ada. Nggak ada. Semua orang nggak punya jaminan. Salah besar. Kalau ada guru ngajarin turunan ini dijamin surga, turunan dia husnul khotimah pasti. Tidak ada, itu kebohongan semua. Oh, pekerjaan ini jaminan di surga, nggak ada. Kalau ustadz, kiai dijamin surga, nggak ada. Bohong, nggak ada jaminan. Kenapa? Dalam ilmu Al-Quran semua gambarannya bercepat-cepat, berlomba-lomba. Nah, namanya mengejar suatu belum pasti. Makanya jangan sampai salah paham ya Pak. Bapak kalau pergi kerja, mau ke kantor, mau buka toko, mau buka warung, bilang bukan mau mencari rezeki, apalagi mencari sesuap nasi. Ya, dikit amat. Pak Tono, ya Pak Tius, mana? Biasa, mau mencari lagi, mencari sesuap nasi. Dah, dikit amat. Segenggam berlian masih boleh nggak? Itu pun bukan mencari, bagus, menjemput rezeki. Sebenarnya apa? Segenggam berlian, begitu. Jadi optimis kita. Sesuap nasi, demi sesuap nasi lah murah amat. Kadang-kadang sampai nukar iman demi sesuap nasi. Rizki udah pasti. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, kalau ampunan, kalau surga ini belum pasti. Maka Allah suruh berlomba-lomba, berlari-lari, mencari apa? Mencari ampunan dan surga. Bahkan disuruh adu cepat, adu tangkas, adu terampil melawan nafsu kita. Yang surga ini luasnya seperti luasnya langit-langit dan bumi yang Allah siapkan. Nah, berikutnya besok aja Rebo sambung ya. Udah jam 6 mau kantor.
Kita tutup dengan baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thuluq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.